ಮಿತ್ರರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ KGFನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1924 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ದಾಸಂಸ ಜನಾಂದೋಲನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ನೇಷನ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಳ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ 2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ದಲಿತರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದರೆ ಮುಂಬರುವ MLA ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ BJPಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಒಂದು ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ದಲಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. 135-136 ಸೀಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಂತು. ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ತಗೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇನಿತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಒಂದು SCP STP ಕಾನೂನು ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು 24.1% ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಟ್ಟು, ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಲಿತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘನತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಬಂದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 7D ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ದಲಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು 7D ಅಂತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿ ಆ 7Dಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ PTCL ಕಾನೂನು ಅಂತ ಏನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿತು ಕೋರ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನು ತಂದು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಕ್ಕೋ ಥರ ಜಮೀನು ಯಾರು ದಲಿತರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಮೀನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಕಾನೂನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಈ ಖುಷಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2024 ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ನಾವು BJPಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ದೇಶ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆವತ್ತೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ 24ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ BJP ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು BJP 10 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ದಲಿತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಾಗಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುವಂಥ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ BJP ಸರ್ಕಾರ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ತಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಹಾಗೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ BJP ಸರ್ಕಾರದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು. ಅವರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 19ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಅವರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ பத்திரிகை நிருபர்களே, தலித் சங்கர் சமிதி இயக்கத்தைச் சேர்ந்த முன்னணி தலைவர்கள் இன்றைக்கு தங்கவயலுக்கு வந்து கர்நாடக மாநிலம் முழுக்க தலித் சங்கர் சமிதி இயக்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன, வருகின்ற தேர்தலில் தலித் இயக்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை உங்களுக்கு கன்னடத்தில் எடுத்துரைத்தார். இவ்வளோதான். தலித் சங்கர் சமிதி இயக்கம் அம்பேத்கருடைய இயக்கம். அம்பேத்கர் மாத்திரமே எங்களுடைய தலைவராக இருப்பதினால் அதனுடைய கொள்கையில் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி பார்க்க போகும்போது இன்றைக்கு இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிஜேபி அரசியல் கட்சி அண்ணல் அம்பேத்கர் அரசியல் சாசனத்திற்கு நேர் விரோதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதினால் அதை தோற்கடிக்க வேண்டும், இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கின்ற குறிக்கோளோடு கர்நாடக மாநிலம் முழுக்க தலித் இயக்கங்கள் ஒன்று கூடி பிஜேபி அரசிற்கு எதிராக பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பிஜேபி அரசு 10 ஆண்டுகள் தான் இந்த நாட்டை ஆண்டிருக்கிறது. ஏறத்தாழ 70 ஆண்டு காலம் காங்கிரஸ் ஆட்சி இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. ஒரு விஷயம் ரொம்ப நோவோடு சொல்கிறேன், காங்கிரஸ் ஆட்சி வந்தாலும் பிஜேபி ஆட்சி வந்தாலும் தலித் மக்களின் நிலைப்பாடு மாத்திரம் மாறல. அது உண்மை, அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கணும். ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் தலித் மக்கள் வேற, மற்ற மக்கள் எங்களுக்கு நல்லது செய்யலை, காங்கிரஸ் நல்லது செய்யலை, பிஜேபி நல்லது செய்யலைன்னு ஒதுங்கி இருந்தோம்னா இந்தியாவுக்கு அபாயம் இருப்பதை நாங்கள் உணர்ந்து தான் முதல்ல நம்ம தாய்நாடை நம்ம பாதுகாத்துக்கணும். அந்த நல்ல எண்ணத்தோடு தான் தாய்நாடை காப்பாற்றணும், இந்த நாட்டில் உள்ள கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றணும், இந்த நாட்டில் உள்ள ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றணும், இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சாசனத்தை காப்பாற்றணுன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட தலித் இயக்கம் இன்றைக்கு பிஜேபி அரசிற்கு நேர் விரோதமாக நாங்கள் பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். என்ன அப்படி பிஜேபி தலித் மக்களுக்கும் இந்த நாட்டுக்கு துரோகம் செஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம். அதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த நாட்டில் அவங்க தலித் மக்களுக்கு எதுவும் செய்யறது வேணாம், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய வேணாம், இந்த நாட்டுக்கு அவங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்குது. பொதுவாக பிஎஸ்என்எல் என்ற ஒரு மொபைல் நிறுவனம், சேட்டலைட் நிறுவனம், உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் பிஎஸ்என்எல். அது நம்மளுடைய இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான நம்முடைய ஒரு நிறுவனம். அதற்கு 5G இது வரைக்கும் கொடுக்கல. ஏர்டெல்லுக்கு 5G கொடுக்கறதுக்கு முடியுது, ஜியோக்கு 5G கொடுக்க முடியுது, விஐ என்ற ஒரு நிறுவனத்துக்கு 5G கொடுக்க முடியுது. ஏன் பிஎஸ்என்எலுக்கு கொடுக்கல? பிரைவேட் கம்பெனிகளுக்கெல்லாம் 5G பவரை கொடுக்கறதுக்கு இந்த மோடி அரசு தயாராக இருக்கும்பொழுது ஏன் பிஎஸ்என்எல் கொடுக்கல? கொடுத்தா அரசுக்கு லாபம் வரும், அரசுக்கு லாபம் வரும் வழிய பிஜேபி கஜனா ரொம்பாது. பிரைவேட் கம்பெனிகளுக்கு 5G கொடுத்தா அவங்ககிட்ட லஞ்சம் வாங்கினா அவங்களுடைய கல்லாவை ரொப்பிக்கலாம். ஆனால் அரசு நிறுவனமான பிஎஸ்என்எலுக்கு கொடுத்தா கண்டிப்பாக அது அரசுக்கு தான் வந்து சேரும் மொழி, அவங்க கஜனா ரொம்பாது. இந்த மாதிரி பல விஷயம். ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிரைவேட்டைசேஷன் இது வரைக்கும் 10 ஆண்டு காலத்தில் ஒரே ஒரு ஃபேக்ட்ரி கூட கொண்டு வரல. நாங்கள் தலித் மக்களுக்கு சேவை செய்யலன்னு சொல்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், இஸ்லாமியர் மேல தௌர்ஜன்யம் பண்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், கிறிஸ்துவ சர்ச்சைகளை வச்சது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பொதுவா சோத்துக்கான வழியை என்ன செஞ்சிருக்குது பிஜேபி அரசு? எல்லா மக்களுக்கு தேவை இருக்கக்கூடிய சோறு, ஒரு ஃபேக்டரி. டபுள் டிகிரி வாங்கினவன் இன்னைக்கு செக்யூரிட்டி வேலைக்கு போறான் இந்திய நாட்டில். 10,000 ரூபாய் 15,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு டபுள் டிகிரி படிச்சவன் 10,000 ரூபாய் 15,000 ரூபாய் வேலைக்கு செக்யூரிட்டி வேலைக்கு போய் நிற்கிற இழிவான நிலைக்கு இந்தியாவை கொண்டு வந்து வச்சது இந்த பிஜேபி அரசு. உண்மையா இல்லையா? இது வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஃபேக்டரி கூட கொண்டு வரல, ஆரம்பிக்கல. இருக்கிற ஃபேக்டரியெல்லாம் பிரைவேட்டைசேஷன் பண்றான். அது எதிர்ச்சி கேட்கிறவனே ஜெயிலில் எடுத்து பிடிச்சி போடுறான். பிஜேபி அரசு எதிர்ச்சி போராட்டம் பண்ணாக்கா அவன் தேச துரோகின்றான். இது எந்த வகையில் நியாயம்? ஸோ காங்கிரஸுக்கு கம்பேர் பண்ண பிஜேபி மோசம், பிஜேபிக்கு காங்கிரஸை கம்பேர் பண்ண காங்கிரஸ் பெட்டர்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் தலித் சங்கர் சமிதி குறைஞ்சபட்சம் இந்த பிஜேபி அரசை ஒழிச்சு கட்டணும், காங்கிரஸை ஆட்சிக்கு வர வைக்கணும்ன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல நாங்கள் மாநிலம் முழுக்க பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்.